हेलो स्टूडेंट, आज आम देखा इतिहास तृतीय अध्याय इंग्रेज शासन को प्रतिरोध। प्रथम आम देखा जयराजगुरु विषय। इंग्रेज माने भारत को वाणिज्य करने आसी धीरे धीरे राजनीतिक व्यापार प्रवेश करते। सेमाने गोटिक पर गोटे राज्य तांको साम्राज्य जोग कर चलिले। 1803 सेमाने ओडिशा अधिकार कले। यार प्रतिवाद है खोर्धारे 1804 विद्रोह है। यही विद्रोह नेतृत्व नहीं जयराजगुरु। आम जयराजगुरु बाल्यावस्था विषय आम जानिबा। सही जयराजगुरु 1739 अक्टोबर 29 तारीख तथा पवित्र कार्तिक मास शुक्ल नवमी तिथि रे पुरी निकटस्थ वीर हरिकृष्णपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पितांक नाम चांदराजगुरु और मातांक नाम हारामणि थिला। तांको पूर्वपुरुष माने खोर्धा राजांकर उपदेष्टा और आध्यात्मिक गुरु थिले। तेणु पारंपरिक रीति रे सेमानंकु राजगुरु बोली कहा जाउथिला। बाल्यकाल रे जयराजगुरु संस्कृत रे अगाध पांडित्य अर्जन करथिले। से वेद, पुराण और धर्मग्रंथ आदि अध्ययन करी हजार हजार श्लोक रचना करिथिबारु पंडित मानक मध्य तांको विद्वान आख्या दिया जायथाय। राजसभार आविर्भाव। जयराजगुरु राजा दिव्यसिंह देवंक राजसभा प्रथमे जड़े पंडित भाव में नियुक्ति पाइथिले। तांको पिता चांदराजगुरु मृत्यु पर से मंत्री तथा राजगुरु भाव अधिष्ठित हेले। तांको ज्ञान गारिमारे मुग्ध होई आठगड़ राजा धनंजय हरिचंदन जयदेव तांको तांको राजसभा को नेବାକୁ चाहिए, मात्र से जाई नथिले। राजा दिव्यसिंह देवंक मृत्यु पर तांकर नाबालक पुत्र द्वय मुकुंद देव राजा हेले। जयराजगुरु तांकर अभिभावक भावे कार्य कले। से 1798 समस्त प्रकार शासन नियंत्रण क्षमता निज हाथ को नेले। राजा दिव्यसिंह मृत्यु पर छोट छोट राज्यगुड़िक मध्य अंतर्युद्ध है। राज्य दुर्भिक्ष पड़ा। एभली एक संकटकालीन समस्या बहुल समय जयराजगुरु भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण थिला। प्रशासनिक तथा सामरिक परिचालन देखा। यही समय खोर्धारे पाइक माने एकत्रित हेले। जयराजगुरु पाइक मानक युद्ध विद्यार उपयुक्त तालीम देवाई विभिन्न स्थान में आखड़ाशाला प्रतिष्ठा करथिले। पाइक माने देशप्रेम उद्भूत हेले। इंग्रेज माने खोर्धा अधिकार करने को उपाय खोजिले। इंग्रेज प्रशासक कर्नेल हारकोट खोर्धा राजा को कबलित करने को कूटनीति अवलंबन करी नाना प्रकार प्रलोभित देखाइथिले। 1 लाख टंका पुरस्कार पाइबा संगे संगे से हराइथिबा 4टी मरहटा कबलित प्रगणा यथा राहांग, सराई, 24 कूद और लेम्बाई फेरी पाइबे बोली तांको प्रलोभन देखागला। राजा मुकुंद देवंकर लोभ है। से इंग्रेज मानक साहाय्य कले। जयराजगुरु इंग्रेज मानक विश्वास न करिबारु परामर्श देथिले। राजा मानिले नहीं। इंग्रेज माने विश्वासघातकता कले। मुकुंद देव कौनसी प्रगणा पाइले नहीं। तापर देखिए प्रतिक्रिया और युद्ध। इंग्रेज मानक विरोध में युद्ध करने को जयराजगुरु मुकुंद देव को परामर्श देथिले। राजा मुकुंद देव इंग्रेज मानकर कौनसी आदेश मानिले नहीं। से मरहटा मानक साहाय्य खोर्धारू इंग्रेज मानक तड़ित स्थिर कले। पाइक सेना साहाय्य 1804 अक्टोबर मासरे पिपिरी ठारे इंग्रेज मानक आक्रमण कले। कर्नेल हारकोट मेजर फ्लेचर को मांद्राजरू सैन्य मानकर नेतृत्व नहीं आसवाक निर्देश देले। मेजर फ्लेचर बहुत सैन्य धरी आसी पहुंचिले। प्राय 3 सप्ताह प्रबल युद्ध लगिला। पाइक मान वीरत्वर सह लड़िले। इंग्रेज मानकर अत्याधुनिक रणकौशल और अस्त्रशस्त्र निकट में पाइक सेना हार मानिले। 1804 डिसेम्बर 4 तारीख दिन खोर्धा इंग्रेज अधिकृत है। इंग्रेज माने बरुणई दुर्ग अधिकार करथिले। राजा द्वितीय मुकुंद देव और जयराजगुरु दुर्ग छाड़ी पलायन कले। डिसेम्बर 5 तारीख रे राजा को तड़ी दिगला बोली घोषणा करागला। जयराजगुरु को बहु चेष्टा धरागला। मुकुंद देव को बारबाटी दुर्ग बंदी कर रखागला। तापर तांको मुक्त करा जाय जगन्नाथ मंदिर दायित्व रे पुरी ठारे रखागला। जयराजगुरु किपरि शहीद हेले। इंग्रेज माने विचार करी जयराजगुरु को दोषी साब्यस्त कले। दंड स्वरूप मेदिनापुर ठारे एक बरगछरे 2 डाल को एकाठी करी
ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଶହୀଦ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ତ୍ୟାଗର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଇଂରେଜମାନେ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଇଂରେଜ ହାତକୁ ଗଲା। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ଶାସନମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିନା କରରେ ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେହି ଜମି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖଜଣା ଆଦାୟ ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଖଜଣା ହାର ବଢ଼ିଗଲା। ଫସଲ ହାନି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଉଡ଼ି ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ସରକାରୀ ଆଇନ ଓ ନୀତିନିୟମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲା। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଓ ପୋଲିସମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାରମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ପୈଠ କରି ନ ପାରି ଜମିଦାରୀ ହରାଇଲେ। ବଙ୍ଗର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହି ଜମିଦାରୀ କିଣିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସରକାର ଲବଣ ନୀତିରେ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଣ ମାରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ମାରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଲୁଣ ଦର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 6 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଲୁଣ ଭଳି ଏକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋକ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଲବଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସୈନିକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ନିଷ୍କର ଜମିକୁ ଜାଗିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଭାବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ବଙ୍ଗଳା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସର୍ବୋପରି ସର୍ବକାରୀମାନଙ୍କ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖିବା ଏବେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ବକ୍ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେନାପତି। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଜାଗିରି ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ପାଇକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଦ୍ରୋହୀ ଜନତା ଅନୁଭବ କଲେ। ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକମାନେ ବାଣପୁର ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଅନେକ ପାଇକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଖଜଣା ଲୁଟ କଲେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପୁରୀ, ବାଣପୁର, ପିପିଲି ଓ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଟ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ନାହିଁ। 1823ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା। ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆତ୍ମଗୋପନ ପରେ 1825 ମେ ମାସରେ କଟକର ସହରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନିକଟତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଟକ ସହରରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। 1829 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଘୁମୁସରେ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। 1835ରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଘୁମୁସର ଅଧିକାର କରି କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ। କନ୍ଧମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଏହାକୁ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। ଦୋରା ବିଷୋୟୀ ଓ ଚକରା ବିଷୋୟୀ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଘୁମୁସର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1835ରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କଲେ। ଦୋରା ବିଷୋୟୀ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କନ୍ଧମାନେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କଲେ। କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆସିଥିଲେ। ଦୋରା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାନେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 13 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଓ 2 ଜଣ ସେନାପତି ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ। କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଉ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତଥାପି କନ୍ଧମାନେ ନ ମାନି ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୋରା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୋରା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଅନୁଗରେ ଧରାଯାଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚକରା ବିଷୋୟୀ ଦୋରା ବିଷୋୟୀର ପୁତୁରା ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। 1846ରେ କନ୍ଧମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚକରା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡେଲହାଉସି ଚକରା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ବିନିମୟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚକରା ବିଷୋୟୀ ସୋନପୁର ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଚକରା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଚକରା ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଚକରା ବିଷୋୟୀ ଯୁବ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। କନ୍ଧମାଲ ଇଂରେଜ ହାତକୁ ଗଲା। ଚକରା ବିଷୋୟୀ ଘୁମୁସର ଗଲେ ଓ ଘୁମୁସର ରାଜା ପରିବାର ତାଙ୍କ ରହିବା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମଦନପୁର ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପରୱାନା ପଠାଗଲା। ମାତ୍ର ସବୁ ବିଫଳ ହେଲା। ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 1856 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଖୋଜ ରହିଗଲେ। ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଭୁଆଁ ବିଦ୍ରୋହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଭୁଆଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ। 1868ରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରତ୍ନନାୟକ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ରତ୍ନାମିଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥିଲେ ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ସୁଯୋଗରୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କମିଶନ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଗାଦିଶୀନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଭୁଆଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ଭୁଆଁମାନେ କୋଲ୍ହା ଓ ଜ୍ୱାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହାୟତା ଓ ସମର୍ଥନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଦୃତ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ରତ୍ନନାୟକ ଏହି ମିଲିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ରତ୍ନନାୟକର ସହିତ ନନ୍ଦ ନାୟକ, ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁ ନାୟକ ଓ ପଦୁ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ
1868 ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା, କୁରାଢ଼ୀ, ଧନୁଶର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କେଉଁଝରଗଡ଼ ଅବରୋଧ କଲେ। ଦେୱାନ ଓ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶିବିର ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବଣାଇ, ପାପଲହଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରାଗଲା। ଭୁଆଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ରତ୍ନନାୟକ ଓ ନନ୍ଦନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 1898ରେ ଭୁଆଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧରଣୀଧର ଭୁଆଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମେଲିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହାକୁ ଧରଣୀ ମଲ୍ଲୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବେଠି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବିଷହ ପଡ଼ିଥିଲା। 1891ରେ ବେଠିରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ରାଜକୋଷ ଓ କାରାଗାର ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଧରଣୀଧର କେଉଁଝର ଗଡ଼ ଦଖଲ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରଣୀ ମେଲିର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। 1810ରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଦୁନାଥ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଲ୍ହା, ସାନ୍ତାଳ ଓ ଭୂମିଜ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ କୋଲ୍ହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 1820ରେ କୋଲ୍ହମାନେ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ରାଜା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ନ ପାରି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି ବିବାଦରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କୋଲ୍ହମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ। 1831 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଂରେଜ କମିଶନର ୱାକୱେଲ ରାଜା ଓ ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡକାଇଲେ। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। କୋଲ୍ହାମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ୱାକୱେଲ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବଙ୍ଗ ସରକାର ଥୋମାସ ୱିଲକିନସନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ୱିଲକିନସନ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବାମନ ଘାଟିର ଜମିଦାର ହେଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ଷ୍ଟକୱେଲ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ 1832ରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କୋଲ୍ହମାନେ ପୁଣି ହତ୍ୟା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୋଲ୍ହମାନେ ଜମିଦାର ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ମାଧବ ଦାସ ନରସିଂହଗଡ଼ରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୋଲ୍ହମାନଙ୍କୁ ବାମନ ଘାଟିରୁ ତଡ଼ି ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର କୋଲ୍ହମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ। ୱିଲକିନସନ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ। କଟକ କମିଶନର ହେନେରୀ ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ 1912 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଧାନ ଓ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଶାସକ ଓ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସାନ୍ତାଳ ନେତା କଙ୍କା ମାଝୀ ଓ କାଳିଆ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛି। 1. ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଭଞ୍ଜ ଶାସନ କାଳରେ ସର୍ଦ୍ଦାର
ପ୍ରଧାନ, ମୁଖିଆ ଓ ଛାଟିଆମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱର କେତେକାଂଶ ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଶସ୍ୟ ହାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆଦାୟକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅବହେଳା। ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଅମଲାମାନେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ। ସେମାନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। 1917ରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶୋଷକ ଓ ଶାସିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଶୋଷକ, କୃଷକ, ଶିଳ୍ପୀ, ଗରିବ, ସାନ୍ତାଳ, ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ଶୋଷିତ। ସମାଜରେ ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ନୀତିକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଯୁବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛଳରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯୁବକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ବିଦ୍ରୋହର ବୀଜ ବୁଣିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ। ରେଣୁ ଗାଁର କାଲିଆ ମହାନ୍ତ, ବେତନଟିର କଙ୍କା ମାଝୀ, ଚିତ୍ରଡ଼ାର ନୟନ ସିଂ ଓ ଭୀମ ମହାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି। 1917 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ବେତନଟି ହାଟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା। ଦୋକାନ ବଜାର ଲୁଣ୍ଠନ କରାଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଭୟରେ ପଳାଇ ଗଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବେତନଟି ଆୟତ୍ତ କରି ନେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କଙ୍କା ମାଝୀଙ୍କୁ ରାଜା, କାଲିଆ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୟନ ସିଂଙ୍କୁ ସେନାପତି ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। କଙ୍କା କାଲିଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଗଲା। ତା ଅଛି ଦେଖିବା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜପରିବାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜା ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ବାହିନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ସେନାଙ୍କର କମାଳ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ନେତା ଗିରଫ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ 5000 ବିଦ୍ରୋହୀ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏହାପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହର ଯବନିକା ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1857 ମସିହାର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର କରିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନ କରିବା। ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କଲେ। କମ୍ପାନୀ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଓ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିପାହୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ସେହି ସିପାହୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଶାସନ ଡୋରି ଧରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ଶାସକଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ୱେଲସେଲିଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିପ୍ରଥା ଓ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱତଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା କୁତବରୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୈଶପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମାଜିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ସତୀପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧବା ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନରେ ହେଲା।
ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଡକତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏହା ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନଥିଲା। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସରକାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲେ ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଟୋପି ବା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇ ସାମରିକ ଟୋପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଯାଏ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେଶୀୟ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମିଦାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ଜମି ହରାଇଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଭାରତରୁ କପା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର କାରଖାନାରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହୋଇ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଲୋପ ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ ବେକାର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣଗୁଡ଼ିକ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାକୁ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଖୋଳରେ ଗାଈ ବା ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁକରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଖୋଲକୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। 1857 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସିପାହୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁରଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ସେହି ବନ୍ଧୁକରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା 1857ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ବହ୍ନି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ରାଜପୁତାନା ଓ ବିହାରକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବରେଲି ଓ ଝାନ୍ସୀରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଲା। କାନପୁରରେ ନାନା ସାହେବ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ସେ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ, ନେପାଳ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦିର ଶାସକମାନେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରାଯାଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାମାରର ରେଙ୍ଗୁନ ସ୍ଥିତ ମାଣ୍ଡେଲ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। କାନପୁରଠାରେ ନାନା ସାହେବ
ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନେପାଳର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଜଗଦୀଶପୁରରେ କନୱାର ସିଂ ନିହତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ବିଲାତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦ୍ରୋହମୁଖୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାର ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ 1858 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ଶାସନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଭାଇସରୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଲେ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦରେ 1858 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଠ କରାଗଲା। ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇଁ ନୂତନ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଗଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତୀୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହ କାଳରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 1809 ମସିହାରେ ଚୌହାନ ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧରମ ସିଂ। ସେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ବଲିୟାର ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଥିଲେ। 1837 ମସିହାରେ ରାଜା ମହାରାଜା ସାହେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଗଣ୍ଡ ଓ ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ରାଣୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1837 ମସିହାରେ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଏଥିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆହୁରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଏଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହୀ ଦମନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ 1840ରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1857ର ବିଦ୍ରୋହରେ ସମ୍ବଲପୁରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। 1857 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର, ଗନ୍ତିଆ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ କିଛି ବିଚାର ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୋଲିସ ଜଗୁଆଳି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ଖିଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜମିଦାର, ଗନ୍ତିଆ, ଆଦିବାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାଣିଛ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଓ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗନ୍ତିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ
ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟିଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏମାନେ ହଜାରିବାଗ ଓ ରାଞ୍ଚି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଯୋଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦଳ ଲଇସିଙ୍ଗା ଜମିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବଟଘାଟିଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ରାଜପଥଠାରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ମାଧବ ସିଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଧିକ ପାଇକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁରରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇ.ଜି. ଇଟ୍ କେତେକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କୁଡୌଲପଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 53 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭାଇ ଛବିଲ ସାଏ ନିହତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫରେଷ୍ଟର 1858 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲା। 1861 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କମିଶନର ମେଜର ଇମ୍ପେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଓ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ରାଜଗାଦି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। 1836 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେପୁଟି କମିଶନର କିମ୍ବରଲେଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 1864 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।